सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। राष्ट्रपति चोणां लई वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने पाई वोट। वोटां की गिनती 21 जुलाई नूं होवेगी। लोक सभा की कार्रवाई 2 बजे तक लिए मुलतवी। विछड़िया रूहां नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मॉनसून सैशन नूं कीता संबोधन। सिमरनजीत सिंह मान ने लिया अपने अहुदे का हल्फ। बयान ते रहे कायम। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ द्रौपदी मुर्मू ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ NDA ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी भाईचारे तो आउंदी है। वो इस तो पहला 2015 तो 2021 तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इस मौके ते देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने व्हील चेयर ते पहुंच के राष्ट्रपति चोण लई अपनी कीमती वोट का भुगतान किया। लोक सभा नूं जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के साबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान ते कीनिया के साबका राष्ट्रपति मवाई किबाकी के देहांत ते श्रद्धांजलि भेंट की गई। लोक सभा के मॉनसून सैशन तो पहला दिन की कार्रवाई शुरू होने ते सब तो पहला लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने 4 लोक सभा सीटां दीआं जिमनी चोणां च जेतू मैंबरां नूं सौं चुकाई। पंजाब की संगरूर सीट तो जेतू रहे सिमरनजीत सिंह मान, उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट तो जेतू घनश्याम सिंह लोधी, आजमगढ़ सीट तो चुने गए दिनेश लाल यादव, निरहुआ ते पश्चिमी बंगाल की आसनसोल सीट तो चुने गए शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने सौं चुकी। राष्ट्रपति की चोण लई वोटिंग विच चाह नाल हिस्सा लैण दी अपील करदिआं सदन की कार्रवाई 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। आज सदन दे विच मैंबरां की पूरी गिनती होण कारण संसद भरी हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेसी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी दे समेत सारे मौजूद रहे। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੜ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 'ਚ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਤਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਸਰਾਏ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਲਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਬਲਸਰਾਏ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਏ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖੋਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਖੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੇਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਧ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਰਤਨ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਟਰ ਨੀਚੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੋਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਪੁਲੀਆਂ ਨੱਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਦੱਬਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਆਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਂਜਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਂਜਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਐਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਰਗਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਏਚੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੋਕਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੋਲ ਜ਼ਬਾਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਾਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਣ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਹੈ, UN ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡੋਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। सच्चे पातशाह की अपार किरपा हुई। 13 तरीक ਨੂੰ श्री चमकौर साहब तो शहीदों की धरती तो बाय एयर पहली यात्रा पंजाब तो तख्त श्री पटना साहब विखे पहुंची, जिन्हां ने 13 तरीक ਨੂੰ तख्त श्री सचखंड साहब दे विच सर्व सांझे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए। सारी संगत ने अज भोग के समय हाज़रियां भरियां। सतगुर सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना है, 10वें पातशाह जी का शुकराना है, जिन्हां ने इस पावन पवित्र स्थान ते अपने चरणों दे विच अपनियां संगतां नूं नवाजिया है, अपना प्यार दिता है, असीस दिती है। सो सच्चे पातशाह जी किरपा करन, अपने दरों घरों सब संगतां नूं नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन की दात बख्शण। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।